सत्संग। सत्संग की दिव्य गाथा। भगवान श्री स्वामीनारायण द्वारा दिए गए महामंत्र स्वामी नारायण महामंत्र की महिमा दर्शाती टेलीफिल्म का पहला हिस्सा। सौरभ, सौरभ, हर बार किधर चला जाता है खेलने के लिए पता ही नहीं चलता। हर बार ढूंढना पड़ता है। रमेश भाई, सौरभ आया क्या? हाँ, तुम लोग इधर हो। अच्छा है, चलो 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 यहाँ भाई इधर देखते हैं। हर बार हम लोग इधर ही आते हैं। अरे सौरभ, दिव्यांग, स्नेहल, तुम लोग यहाँ बैठे हो? हम सब कितनी देर से तुम सबको ढूंढ रहे थे। और ये सब क्या है? चलो उठो यहाँ से, अभी होमवर्क बाकी है, पता है ना? नहीं पापा, मैंने होमवर्क कर लिया है। हम सब होमवर्क करके ही यहाँ आए। लो बच्चों, आज तुम सब मंत्र लेखन करने आए हो तो भगवान का प्रसाद लेते जाओ। ये लो मगज के लड्डू। लड्डू, मजा आ जाएगा। भगवान का प्रसाद। अरे हरि भाई, ये सब क्या खेल रचा है? भाइयों, ये खेल नहीं, आज मेरे घनश्याम का बर्थडे है तो मैंने घर पर अखंड मंत्र लेखन का आयोजन किया है। मंत्र लेखन का आयोजन माने? आइए थोड़ी देर बैठिए तो सही, मैं आपको सब विस्तार से सुनाता हूँ। बैठिए बैठिए। आज घनश्याम का बर्थडे है, सो आज हम सब ने लगातार 24 घंटे अखंड स्वामीनारायण मंत्र लेखन का आयोजन किया है। गुरुकुल परंपरा के संस्थापक परम पूज्य शास्त्री जी महाराज ने स्वामीनारायण संप्रदाय में सबसे पहले मंत्र लेखन का प्रारंभ करवाया था। आज भी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजकोट गुरुकुल के परम पूज्य गुरुवर्य महंत स्वामी श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी और उनके संतों ने अबजों की संख्या में मंत्र लेखन का आयोजन किया है। भाई, ये तो हमने पहली बार सुना कि भगवान के नाम का लेखन किया जा रहा है। और नहीं तो क्या। अरे भाई, भगवान के नाम का जप करना होता है, यज्ञ करना होता है, लेकिन ये मंत्र लेखन किस बला का नाम है? कोई शास्त्र में भी लिखा है कि भगवान के नाम का लेखन करो? नाम लिखने से क्या होता है भाई? भाइयों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई प्रसंग हैं कि जिसमें भगवान के नाम लिखने की महिमा बताई गई हो। लेकिन इससे फायदा क्या? देखिए रमेश भाई, हम जब माला लेकर भगवान के नाम का जप करते हैं तो कभी कभी मन
भजन स्मरण में नहीं रहता। लेकिन इस मंत्र लेखन में तो मन यहीं रखना पड़ता है। हमारा शरीर, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारा मन सब उस वक्त एक मंत्र पर ही केंद्रित हो जाता है। अगर मन दूसरे संकल्प करने लगा तो मंत्र लेखन नहीं हो पाता। इसलिए भगवान के भजन का यह सबसे उत्तम मार्ग है। लेकिन आप अभी कह रहे थे कि हमारे शास्त्रों में ऐसे कई प्रसंग है कि जिसमें मंत्र लेखन किया गया हो, तो ऐसा कभी हुआ है? और हुआ है तो कब? देखिए, जब रामचंद्र भगवान रावण को मारने लंका गए, तब समुद्र पर बांध किस चीज से बांधा था? पत्थरों से। नहीं, राम नाम लिखे हुए पत्थरों से। दूसरा प्रसंग, तुलसीदास जी ने एक चोर को पत्ते पर राम नाम लिखकर नदी पार करवाई थी। हाँ 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 भाई हाँ, आपकी बात सच है। लेकिन वह तो केवल एक ही बार नाम लिखा था ना? हाँ, मगर आप सोचिए कि एक बार नाम लिखा तो ऐसा चमत्कार हुआ, तो हजारों की संख्या में नाम लिखें तो कैसा चमत्कार हो जाए। और त्रिविक्रम राजा की हनुमान जी ने मंत्र लिखकर ही तो रक्षा की थी ना। त्रिविक्रम राजा की रक्षा, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। भाई, हमें जरा पूरी कहानी सुनाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर थे उस समय की बात है। कई राजाओं ने भगवान श्री राम का आधिपत्य स्वीकार किया था। वे सब अयोध्या को लगान भरते थे। ऐसे राजाओं में एक राजा था त्रिविक्रम। एक बार त्रिविक्रम राजा वन में टहल रहे थे, तब उनकी भेंट नारद जी से हुई। नारायण 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 नारायण। अरे नारद जी, आप? हे देवर्षि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण मस्तु। कथा वार्ता। आइए अब सुनते हैं शास्त्री श्री मंगल स्वरूप दास जी स्वामी और श्री चैतन्य स्वरूप दास जी स्वामी द्वारा कथित श्रीमद् सत्संगी जीवन के कथा पारायण के कुछ अंश। परमात्माना पावनकारी चरित्रोथी सभर ग्रंथराज श्रीमद् सत्संगी जीवननी कथामृतનું આપણે રસપાન કરવું છે। પરમાત્માએ તમામ જીવોને જે બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, મન, પ્રાણ આપ્યા છે, એની એ જ સાર્થકતા છે કે એનાથી ભગવાનનો સંબંધ થાય। વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ કહે, બુદ્ધિન્દ્રિય મનઃ પ્રાણાન જનાનામ અસૃજત પ્રભુ। પરમાત્માએ જીવાત્માઓને બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, મન, પ્રાણથી યુક્ત એવો આ પવિત્ર મનુષ્ય દેહ આપ્યો છે। પણ કેટલાક જીવાત્માઓ માત્રાર્થમ એનો ઉપયોગ કેવળ પંચ વિષય ભોગવવા કરે છે। કેટલાક ભવાર્થમ એ વિષય ભોગથી આ સંસાર સાગરમાં ભટકે છે, તો કેટલાક મુમુક્ષુ જીવાત્માઓ એ જ મનુષ્ય દેહથી ह्यात्मने कल्पनाय च પોતાના જીવાત્માનું કલ્યાણ સાધે છે। ત્યારે તુલસીદાસજી મહારાજ રામાયણમાં લખે, हे आँख जो घनश्याम का दर्शन किया करे। तुलसीदासजी महाराजे લખ્યું કે જે આંખથી પ્રભુના દર્શન નથી થતા, તો એ આંખ મોર પીછમાં રહેલ ટીલડી જેવી ખોટી છે। આ પગ જો પ્રભુ દર્શન, સંત દર્શન કે તીર્થમાં નથી ગયા, તો એ વૃક્ષના થડ જેવા છે।
हे आँख जो घनश्याम का दर्शन किया करे, हे शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। धन्य है जीवन उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ત્યારે આપણા જીવનની સાર્થકતા ભગવાનનો સંબંધ થાય, ભગવાનની સેવા થાય, આ કરણ પામી અને પ્રભુના ચરિત્રોનું શ્રવણ થાય, ત્યારે એવા પરમાત્માના પાવનકારી ચરિત્રોમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ. આપણા વાલા ઘનશ્યામ પ્રભુ એમણે અયોધ્યામાં સુંદર લીલાઓ કરી છે. પોતાના માતા પિતા ધર્મદેવ અને ભક્તિ દેવી એમને દિવ્ય ગતિ આપી છે. માત પિતાને ધામ પમાડી, તજ ઘરનો સમુદાય નીલકંઠજી વન વિચરણ માં જાય. माथे पिंगल वर्णी जटा छे, शोभे सुंदर काय नीलकंठ जी वन विचरण मा जाय. सुव्रत मुनि के राजन मारा वाला घनश्याम प्रभु એમણે હવે અનંત જીવાત્માઓના કલ્યાણનો સંકલ્પ કર્યો છે. અનંત જીવોનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય. વર્ષોથી સાધના કરી રહેલા સિદ્ધ સંન્યાસી યોગીઓ જતીઓ એમની સાધનાની પૂર્ણાહુતિ થાય. પુરાય ભારત વર્ષના અનેક તીર્થો પાવન થાય. સનાતન વૈદિક ધર્મનો પ્રચાર થાય. એટલા માટે ઘનશ્યામ પ્રભુએ 11 વર્ષની કુમળી અવસ્થાએ વર્ણિન્દ્રનો વેશ ધારણ કર્યો છે અને વનની વાટ લીધી છે. ઇતિ સંસ્તોય વિઘ્નેશમ तं प्रणम्य च भूपते एकाकी निर्ययो गेहात् नित्य स्नान छलेन सह. हे राजन, अषाढ़ सुधी दसमीना दिवसे प्रातः काले वाला घनश्याम प्रभु वहेला उठा छे. इति संस्तूय विघ्नेशम तम प्रणम्य च भूपते. राजन, विघ्न विनायक देव ने नमस्कार करी, एमने प्रणाम करी अने प्रभु एकाकी निर्ययो गेहात एकला घरनो त्याग करीने निकळ्या छे. अने वात पण साची, जेने भगवान भजवा होय एने एकला निकळवू पड़े. जे बीजानी राह जुए ए क्यारेय भगवान भजी शकता नथी. एकाकी निर्ययो गेहात. संस्कृत साहित्य में एक अद्भुत सूक्ति है. एकस्तपो द्वे अध्यायी त्रिभिर्गीतम चतुष्पथः. चतुष्पथः तमारे कोई बहार गाम जवू होय, यात्राए तीर्थ में जवू होय, ओछामां ओछा 4 व्यक्तिओ होवा जोईए तो यात्रा सुखपूर्ण थाय. त्रिभिर्गीतम, एक सुंदर संगीतનું સર્જન કરવું હોય તો 3 હોવા જોઈએ. ગાનાર, વગાડનાર ને પછી કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ચાલે. આજે તો ઘણા સાધનો છે, પણ 3 વ્યક્તિઓ હોય તો સારા સંગીતનું સર્જન થાય. 2 અધ્યાયી જીવનમાં અધ્યયન કરવું હોય, સદગુણો મેળવવા હોય, આ દુનિયામાં ખૂબ વિકાસ કરવો હોય તો 2 જોઈએ. તમારે ધંધામાં પણ 2 ભાગીદારો હોય તો ધંધાનો સારો વિકાસ થાય. અને એક જ તપઃ, અધ્યાત્મ તો એકલા જ પાંગરે, ભગવાન તો એકલા જ ભજાય છે.
આપણે સમુદાયમાં બેસી અને ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કદાચ સમૂહમાં કરી શકીએ, પણ કથાનું ગ્રહણ તો પર્સનલી છે. સમૂહમાં આપણે આરતી કરી શકીએ, પણ ભગવાન સાથેનો આપણો જે સંબંધ છે એ તો દરેકને વ્યક્તિગત છે. માટે એક જ તપઃ, ભગવાને એકલા ગૃહનો ત્યાગ કર્યો છે. વાલા ભક્તજનો, આ સત્સંગી જીવનની કથા આપણને શીખવે, જેને ભગવાન ભજવા હોય એમને એક દિવસ જરૂર ઘરનો ત્યાગ કરવો પડશે. બોલો સ્વામિનારાયણ. હા, જરૂર ઘરનો ત્યાગ કરવો પડશે. સંતો ઘણીવાર ભક્તોને કહેતા હોય કે 3 દિવસનો ઉત્સવ છે, 7 દિવસની કથા પારાયણ છે, બ્રહ્મસત્ર છે, શિબિર છે, આયોજનો આવા છે, આવો. ત્યારે ઘણા ભક્તો કહે, અરે સ્વામી, એટલું બધું તો કેમ ફાવે? અરે તમારા સુંદર મજાના બંગલાઓ, રાસ રચેલું ઘર, એ એક દિવસ બધું જ છોડી દેવાનું છે. ઘનશ્યામ પ્રભુ કહે, એક દી બધું છોડશો ત્યારે ભગવાન ભજાશે. સુરત મુનિ કહે, હે રાજન, ધર્મ ભક્તિને એમના હૃદયમાં પોતાના લાડીલા ઘનશ્યામ એમના જીવન ઘડતરનો એક કોડ છે. રાત્રિ દિવસ ચિંતા કરે છે કે અમારો ઘનશ્યામ એ મોટો થઈને કેવો થશે. એમની રુચિ ઓળખી અને એ પ્રમાણે એમનું જીવન ઘડતર કરવા માટે એક દિવસ રુચિ પરીક્ષા કરી છે. વૃત્તિમ પરીક્ષિતુમથાસ્ય પુરસવસ્ત્ર પાત્રાયુધાદિની દધેવ સુપુસ્તકમ ચ. એક મોટા બાજોટ ઉપર સોના મહોર, શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર રાખ્યા છે. સોના મહોર છે મોટા ધનપતિ શેઠની નિશાની છે, શસ્ત્ર છે રાજાની નિશાની છે, શાસ્ત્ર છે મહાવિદ્વાન જ્ઞાનીની નિશાની છે. ભક્તિ માતાની ગોદમાં ઘનશ્યામ પ્રભુ બેઠા છે. ધર્મદેવ, રામ પ્રતાપજી, છપૈયાના નર નારીઓ બધા પણ આજુબાજુ વીંટળાઈને બેઠા છે. ભક્તિ માતાએ ઘનશ્યામ પ્રભુને જમીન ઉપર પધરાવ્યા અને ઘનશ્યામ પ્રભુ બાખોડિયા ભર ચાલતા ચાલતા આગળ વધ્યા. દરેકના મનમાં જુદા જુદા સંકલ્પ થાય છે. રામ પ્રતાપજી વિચારે છે કે જો તલવાર ઉપર હાથ મૂકે તો સારું. પોતે સૈનિક હતા. અયોધ્યાના પુરુષો વિચારે છે, છપૈયાના, કે જો સોનામોહર ઉપર હાથ મૂકે તો સારું. મોટો થાય, મોટો ધનપતિ શેઠ થાય, આપણે પૈસાની જરૂર હોય, ઉછીના લઈએ તો વ્યાજ ન ભરવું પડે. પણ ધર્મદેવ તો ખૂબ વિદ્વાન હતા. કાશી સુધી એમનું નામ હતું. એ વખતે કાશીમાં શાસ્ત્રાર્થો યોજાતા, ત્યારે મધ્યસ્થી તરીકે ધર્મદેવને બોલાવતા. ધર્મદેવ વિચાર કરે છે કે જો ઘનશ્યામ શાસ્ત્ર ઉપર હાથ મૂકે તો સારું, મારો જ્ઞાનનો અધ્યાત્મનો વારસો જળવાય. અને બાખોડિયા ભર ચાલતા ચાલતા જાય અને ઘનશ્યામ પ્રભુએ જે શાસ્ત્ર ઉપર હાથ મૂક્યો, ધર્મદેવ એકદમ ઉભા થઈ ગયા. બાલુડા ઘનશ્યામને તેડી લીધા, બાલ વરસાવા લાગ્યા, ઉછાળવા લાગ્યા અને આંખોમાંથી બે હર્ષના આંસુઓ સરી પડ્યા. સતાનંદ સ્વામી આ લીલા લખી, મહારાજનું નામ લખે, હરિપ્રસાદ હર્ષાબ્દયે નમઃ. બોલો હરિપ્રસાદ હર્ષાબ્દિ ભગવાનની જય. વાલા ભક્તો, એક આદર્શ માતા પિતા કેવા હોવા જોઈએ એ ધર્મ પિતા અને ભક્તિ માતાનું પાત્ર શીખવે છે. તમે જુઓ, પોતાના લાડીલા ઘનશ્યામ એમના જીવન ઘડતરની કેટલી ચિંતા કરે છે. સાધુ સંતો ઘરે આવે તો પ્રણામ કરતા શીખવે. અરે સતાનંદ સ્વામી તો આગળ અયોધ્યા લીલામાં લખે કે આંગળી પકડીને રોજ ઘનશ્યામને માતા પિતા મંદિરોએ દેવ દર્શને લઈ જતા, સરયુ સ્નાન કરવા લઈ જતા. તમામ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન એ ધર્મદેવે પોતે ઘનશ્યામ પ્રભુને કરાવ્યું છે. ત્યારે વહાલા ભક્તો, સંતાનોને જન્મ આપી દીધો, એમને પરણાવી દીધા, એમને ભણાવી દીધા, સંપત્તિનો વારસો આપી દીધો એટલે પૂરું થઈ ગયું એવું નથી. સંતાનોના સંસ્કાર સિંચનની માતા પિતાની બહુ મોટી જવાબદારી છે.
થોડા સમય પહેલા જાપાનના ટોક્યો શહેરમાં સુનામીની હોનારત સર્જાઈ. લાખો ઘરો ધરાશયી થયા. દેશની સરકાર મદદે દોડી. એ ઘર તો નવા થઈ ગયા, દુઃખો પણ બધા ભૂલાઈ ગયા. પરંતુ આજે વિશ્વના હજારો શહેરોમાં સંસ્કારોના સુનામી ચાલે છે. કરોડો ઘરોની અંદર સંસ્કારોના ધરતીકંપ થઈ રહ્યા છે. આજે લોકોની પાસે સંપત્તિ વધી છે, લાખો કરોડોના બંગલા, ગાડી, બિઝનેસ થયા છે, પરંતુ એ જ ધનપતિ માતા પિતા એમના સંતાનોનું સંસ્કાર ધન લૂંટાઈ રહ્યું છે. સંસ્કારની સંપત્તિ સળગી રહી છે. એનું શું? અરે દુનિયા તરફથી દ્રષ્ટિ પાછી વાળો અને ભારત તરફ એક દ્રષ્ટિ તો નાખો. જે ભારત દેશની સંસ્કૃતિનો મહાન સૂર્ય એ યુગોથી ઝળહળી રહ્યો હતો, એ આજે કેટલો ઝાંખો થઈ રહ્યો છે. 2 વર્ષ પહેલાનું સર્વેક્ષણ એવું કહે છે, ભારતમાં દરરોજ 18 વર્ષથી નીચેના નાના 3000 બાળકો ધૂમ્રપાન વ્યસન ચાલુ કરે છે. દર 29 મિનિટે એક બળાત્કાર થાય, દર 19 મિનિટે એક ખૂન, દર 23 મિનિટે એક અપહરણ અને દર 90 મિનિટે એક નાનકડો બાળક માનસિક આવી ચિંતા અને પીડાથી આત્મહત્યા કરે છે. અરે ઇંગ્લેન્ડનો માઇકલ રયાન નામનો એક નાનો યુવાન ટીવી પરના ખૂનના દ્રશ્ય જોવે ને 8 કલાકમાં 19 ખૂન કરે. કલકત્તાનો 16 વર્ષનો સેજલ 1 કલાકની અંદર માતા પિતા અને ભાઈ 3ના ખૂન કરે. 12 વર્ષની નાનકડી બાળકી એ માતા બને અને વર્તમાન સમયની ન સાંભળી શકાય એવી ગેંગ રેપની ઘટના અને પ્રસંગો. આ સંસ્કારોની વિકૃતિ નહીં તો શું? કદાચ તમને ખબર પણ નહીં હોય, પરંતુ આજે 24 કલાક ચારે બાજુથી તમારા કુમળા સંતાનોની અંદર કુસંસ્કારોના ઝેર રેડાય છે. ઝેર વિભિન્ન દેશોની વિકૃતિઓ વરસાવતી ટીવી ચેનલો, ઇન્ટરનેટ, મોબાઈલ, વિભત્સ ફિલ્મો, દ્રશ્યો, પુસ્તકોનું વેચાણ, અનેક પ્રકારના વિકાર જન્માવતી ઉત્તેજક ખાણીપીણી, અભિનય જગતના નટ નટીઓને રાષ્ટ્રીય હીરો સમજવા અને સમજાવવાની વિકૃતિઓ, સ્ત્રી પુરુષના સ્વચ્છંદ વ્યવહારોના નાચગાન, દારૂની મહેફિલો, પાર્ટીઓ, કોલેજોમાં ચાલતો જુદા જુદા ડેનો વાયરો અને નિર્દોષ દીકરીઓને ગેરમાર્ગે દોરતી સૌંદર્ય સ્પર્ધાઓ. આ બધી કુસંસ્કારોની ચક્કીઓમાં રાત્રિ દિવસ તમારા કુમળા સંતાનો એ કચડાઈ રહ્યા છે, ચકડાઈ રહ્યા છે અને શૌર્યહીન, ધર્મહીન અને કર્મહીન થઈ રહ્યા છે. વાલા ભક્તો, પૂજ્ય ગુરુ મહારાજ ઘણીવાર કહે છે કે પાણીનો દુષ્કાળ, સુનામીની હોનારત કે આર્થિક ગરીબી એ તો આપણે 2 કે 5 વર્ષ સુધી ભોગવવી પડશે, પરંતુ આજે તમારા સંતાનોમાં જે સંસ્કારોનો દુષ્કાળ પડ્યો છે, સંસ્કારોની જે હોનારત થઈ રહી છે, આજે તમારા પરિવારોની અંદર જે સંસ્કૃતિની ગરીબી આવી રહી છે, એ તો યુગો ને યુગો પેઢીઓ સુધી ભોગવવી પડશે. હવે જો માતા પિતા સાવધાન નહીં બને તો એક દિવસ એવો આવશે કે માતા પિતાએ જ માથે ઓઢીને રડવું પડશે.